دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کھلا قادری میخانہ یہ ہے چشتیہ پیمانہ، پیلو پیلو نا کھلا قادری میخانہ یہ ہے چشتیہ پیمانہ، پیلو پیلو نا آؤ آؤ نا دیکھو دیکھو نا جو ہے خواجہ کے دیوانہ، پیلو پیلو نا جو ہے خواجہ کے دیوانہ، پیلو پیلو نا اور خواجہ پیا تیرا رتبہ نرالا، خواجہ پیا تیرا رتبہ نرالا، کاندھے پر ہے نوری دوشالا، کاندھے پر ہے نوری دوشالا، کہ کوئی سمجھ نہ بیگانہ، کوئی سمجھ نہ بیگانہ ان کے گھر کا ہو مستانہ، پیلو پیلو نا آؤ آؤ نا یہ ہے خواجہ کے دیوانہ، پیلو پیلو نا پیلو پیلو نا پیلو پیلو نا۔ درود شریف پڑھی اللہ کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کے بعد نبی سے مراد مانگوں گا، خدا کے بعد نبی سے مراد مانگوں گا، نبی کے بعد علی سے مراد مانگوں گا۔ زمانہ کچھ بھی کہے اس کا غم نہیں مجھ کو، زمانہ کچھ بھی کہے اس کا غم نہیں مجھ کو، علی کے بعد ولی سے مراد مانگوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج آپ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کی محفل میں بیٹھے ہو، اور یہ غریب نواز تو وہ غریب نواز ہے کہ اگر جو ان کی بارگاہ میں جا کر کے پکارا ان کو بھی، اور جو دور سے پکارا ان کو بھی، اور جو نہ جا کر کے پکارا ان کو بھی حضرت خواجہ غریب نواز نے مالا مال کیا ہے۔ اور ایسا غریب نواز ہے، ایسا غریب نواز ہے کہ اپنے بھی ان کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، بیگانے بھی ان کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اپنے لوگ بھی آ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی ان کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اور حضرت خواجہ غریب نواز سبوں کو مالا مال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جناب حلچل سیوانی صاحب کی نقابت آپ نے سماعت کیا، صدر باوقار حضرت علامہ قاری مطیع الرحمن صاحب قبلہ مدثر اللہ العالی والنورانی تشریف فرما ہے، و دیگر تمام علماء، شعراء اور متعلمین حضرات اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شعر کی اجازت ہے۔ علی گڑھ نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا افضل حسین اشرفی یہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ دو نقیب کے بیچ میں یہ کانفرنس ہے، دو نقیب کے حوالے ایک شعر پڑھتا ہوں، اور خواجہ غریب نواز کہ دیوانے اس کو سماعت کریں کہ کھلا قادری ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نینو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان سن 530 ہجری میں سرزمین سیستان کے سنجر شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضور مخدوم سید غیاث الدین صاحب علیہ الرحمت و رضوان بڑے پائے کے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی کامل۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی پیدائش حضرت غیاث الدین علیہ الرحمت و رضوان کے آنگن میں، باپ غیاث الدین، بیٹا معین الدین، لیکن جب حضرت خواجہ غریب نواز کی عمر شریف 14 یا 15 سال کی ہوتی ہے،
آپ کے والد گرامی پردہ فرما جاتے ہیں، انتقال فرما جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے والد محترم سن 500 تقریباً 44 ہجری میں ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ اب وصال ہو گیا، لیکن وصال کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کی ملکیت میں ان کے والد نے تھوڑا سا روپیہ اور ایک خوبصورت باغ عطا کیا تھا۔ ایک خوبصورت باغ حضرت خواجہ غریب نواز کے روزانہ کا معمول یہ ہو گیا تھا، اپنے باغ کا رکھوالی کیا کرتے تھے اور اس میں دن بھر باغ کے جڑوں میں، پیڑ کے جڑوں میں پانی پٹایا کرتے تھے۔ اتفاقاً ایسا ہوا، آپ نے دنیا کا دستور دیکھا ہوگا، دنیا کا قاعدہ دیکھا ہوگا کہ باغ کسی جس کا باغ ہو، جس کا وہ باغیچہ ہو، اس باغیچے میں اگر کوئی بغیر اجازت چلا جاتا ہے تو باغ والا مالک جو ہوتا ہے اس کو ڈانٹتا ہے، اس کو پھٹکارتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے باغ کی رکھوالی کر رہے تھے، اتفاقاً ایسا ہوا ایک اللہ کے مجذوب ولی سیدنا حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تشریف آوری ہو جاتی ہے۔ تشریف لاتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز نے ان کا استقبال کیا ہے، حضرت خواجہ غریب نواز نے ان کا استقبال کیا، اپنے باغ سے پھلوں کو توڑ کر کے ان کی بارگاہ میں بطور ضیافت پیش کروایا۔ آپ نے اس کو کھایا، پانی آپ نے پلایا۔ حضرت موسیٰ ابراہیم قندوزی علیہ رحمت و رضوان جب سب چیز کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا بابو تم نے تو میری ضیافت کر دی، لیکن میرے جانب سے بھی تو کچھ تحفہ لے لو، تحفہ لے لو۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے جب یہ فرمایا تو خواجہ غریب نواز فرماتے حضور عطا کیا جائے۔ آپ نے اپنی کدڑی سے سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، جو کئی مہینے کی سوکھی ہوئی روٹی تھی، اس کا ٹکڑا نکالا ہے اور نکالنے کے بعد اپنے منہ میں چبایا۔ چبانے کے بعد انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اس کو اپنے منہ میں رکھا اور چبانا شروع کیا۔ چبانا تھا، حضرت خواجہ غریب نواز کے دل کی دنیا بدلتی چلی جا رہی تھی، چباتے چلے جا رہے تھے، دل بدلتا چلا جا رہا تھا، چباتے چلے جا رہے تھے، دل کی دنیا بدلتی چلی جا رہی تھی۔ بدل گئے خواجہ غریب نواز، اور اتنا بدلے اتنا بدلے اتنا بدلے کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے باغیچے میں بیٹھ کر کے روٹی چبا چبا کر کے باغیچے سے سرکار مدینہ کے جلوے سے مشرف ہو گئے۔ مدینہ شریف دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت کے جلوے کو دیکھا، اس کے بعد آپ بے قرار ہو گئے۔ باغ کو فروخت کر دیا، اس میں سے آدھا پیسہ اپنی امی محترمہ کے ہاتھ میں دیا اور آدھا قربا و مساکین میں دے دیا۔ میرے دوست اور ملت کے نوجوانوں، یہ حضرت غریب نواز کی شان ہے، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان ہے۔ میرے دوست زمانہ کچھ بھی کہے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار وہ دربار ہے، دربار میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، کبھی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ چاہے جتنا وہ لٹا دیں، جتنا دے دیں، جتنا دیں گے اتنا ہی، اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تو خواجہ کا بارگاہ، لیکن خواجہ کے غلام کا بارگاہ نہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان اللہ کے ولی اور خواجہ غریب نواز دلی کے دلدار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، دلی کی حکومت آزاد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پیر جب با کمال ہوتا ہے تو مرید بھی با کمال ہوتا ہے، پیر با کمال ہو تو مرید بھی با کمال۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آئی، اور بڑھیا آنے کے بعد تحفے کے شکل میں ایک انڈا پیش کی ہے، اور جا کر کے پیش کی، کہنے لگی کہ حضور پوری زندگی غریبی میں گزر گئی، لیکن مجھ کو کچھ دولت میسر نہ آئے جس کی بنیاد پر میں آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش نہ کر سکی۔ یہ آخری وقت
में मुर्गी का एगो अंडा हाथ लगा है, सरकार आपकी बारगाह में लेकर के आई हूँ, इसको कबूल फरमा लिया जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उसको कबूल फरमाया और बुढ़िया के सामने ही अपने सामने रख करके उस पर 3 मरतबा कुल हो अल्लाह अहद पढ़ के फूंक दिया कि वो मुर्गी का अंडा सोना बन गया। सोना बन गया। जब सोना बना तो बुढ़िया तो देखिए रही थी, लेकिन बुढ़िया का दिल गड़बड़ होने लगा। दिले दिल सोचने लगी, या अल्लाह वो सोना वाला अंडा हमको दे दे तो हमारी गरीबी खत्म हो जाए। अरे सुभान अल्लाह। वो सोना नुमा अंडा मुझको दे देते तो मेरी जिंदगी की गरीबी खत्म हो जाती। अल्लाह वाले 4 आंख से देखते हैं, 2 से ज़ाहिर, 2 से बातिन। दिल्ली की दिलदार हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिम रहमतुल फरीदबान ने बुढ़िया के दिल को पढ़ लिया और आप फरमाते हैं, ए माँ, तुम जो अंडा लेकर के तोहफे के शक्ल में मेरे बारगाह में आई थी, वो तेरी जानिब से तोहफा था, मैंने उसको कबूल किया। ए माँ, मेरे जानिब से ये तोहफा है, तू इसको बड़ा खुश हुई, बहुत खुश हुई और बहुत खुश हुई और खुशी के इतना खुश हुई कि सोचने लगी कि आज पूरी दुनिया की दौलत लेकर के चली। पलट करके फिर सरकार की बारगाह में आई। कहा, सरकार, वो तो सोना बना करके अंडा को तो आप दे दिए ना, लेकिन वो दुआ भी देते ना तो घरे पर सब अंडा को सोना बना लेते हैं, यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह वाले हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा अव्वल हैं, दिल्ली की बादशाह, दिल्ली के दिलदार हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, माँ, जब तुम्हारी तमन्ना यही है तो दुआ भी लेती। दुआ लेकर के चली, घर पहुंची, बड़ी खुश थी। घर पहुंची, अपने पूरे मियां को तलाशी, कहाँ है, तलाश करके लाई। कहा कि जब किस्मत बनाने के दिन आए तो घर से फिरार रहते हो, जल्दी नहाओ, धो, कपड़ा बदलो और मोहल्ले से अंडा ढूंढ करके लाओ। वो बूढ़ा मियां मरता क्या नहीं करता, बीवी के एक इशारे पर, एक बात पर जल्दी से नहाया, गुस्ल किया, कपड़ा पहना और कपड़ा पहनने के बाद वो अंडा ढूंढने चला गया। मोहल्ले से 24 अंडा करके लेकर के आया, 24 को अंडा लेकर के आया, बीवी के सामने में पेश किया। बीवी ने उस अंडा को लेकर के क्या की, रखी। उसके बाद औरतों का क्या तरीका है, हमारे और आपके घरों में नमाज नहीं पढ़ेगी, रोजा नहीं रखेगी, कुरान की तिलावत नहीं करेगी, लेकिन जुमा जुमेरात को धुलाई और लिपाई पुताई खूब करेगी। खूब सोचती है कि लिपाई पुताई फर्ज और वाजिब है। वो बुढ़िया भी घर की लिपाई पुताई की, खिड़की सबको बंद किया, हर सुराख में कपड़ा ठूस के बंद किया कि कहीं बाहर से कोई झांक के न देखे। अंडा को बीच घर में सजा दी और बूढ़े मियाँ अपने शौहर से कहने लगी, मगरिब के बाद से लेकर के 12 बजे रात तक सूरह इखलास पढ़ के इस अंडा पर फूंकते जाना, ये अंडा सोना बन जाएगा। और 12 बजे रात के बाद मेरी ड्यूटी होगी कि फजर की अज़ान तक मैं फूंकूंगी। बूढ़े मियाँ मरता क्या नहीं करता, मगरिब के बाद बैठ गया, सूरह इखलास की तिलावत कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, सूरह इखलास पढ़ रहा है, पढ़ करके फूंकता चला जा रहा है और तिरछी नजर से देखता है कि देखिए तो अंडा का कलर चेंज हुआ, कुछ कलर उलर बदला कि नहीं। 12 बजे तक फूंकता रहा, मुंह में जो दांत हिल रहे थे फूंकते फूंकते पूरे घर में छिटा गया, लेकिन एक को अंडा सोना नहीं बना। 12 बजे रात में बीवी आई, कहा कि क्या हुआ, कहा कि एक को अंडा सोना नहीं बना। कहा दिन भर न जाने कितने होटलों में जाकर के उधार चाय पीते हो, तुम्हारी जबान में क्या तासीर होगी।
अब वो बुढ़िया बैठी फूकना शुरू की, फूकती चली जा रही है, सूरह इखलास पढ़ करके फूक रही है। मुअज्जिन ने फजर की अज़ान बुलंद कर दिया है, लेकिन बुलंद जैसे ही किया बुढ़िया ने फूक को बंद किया, अंडा पे नजर, अंडे को देखने लगी। अब देखती क्या है, एक भी अंडा सोना नहीं बना है। अब फजर की नमाज अदा की और अदा करने के बाद दिल्ली के दिलदार हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में जाती है और जाने के बाद अर्ज करती है, सरकार, मजाक करे के लिए गरीबे आपको समझ में आया, सरकार किसी और से कर लिए होते, आपने नुस्खा, सरकार फरमाते क्या हुआ, क्या आपने अंडा को सोना बनाया था, सोना वाला अंडा भी अल्लाह कर दिया, दुआ भी दिया, लेकिन सरकार रात भर दोनों मियां बीवी सूरह इखलास पढ़ करके अंडा पर फूंक मारते रहे, लेकिन एक भी अंडा सोना नहीं बना। अलबत्ता पूरा घर थूक से थूकम थूक हो गया, एक को अंडा सोना नहीं बना। सरकार एक को बन गया होता तो काम चल गया होता। दिल्ली के दिलदार हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, माँ एक भी अंडा सोना नहीं बना। कहा कि नहीं बना। सरकार फरमाते हैं, माँ तेरी ज़बान और है, मेरी ज़बान और है। जब ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम का ये आलम है तो ख्वाजा गरीब नवाज का आलम क्या होगा, अजमेर के शहंशाह का आलम क्या होगा, सुल्तानुल हिंद का आलम क्या होगा, हिंदुस्तान के राजा का आलम क्या होगा, हिंदुस्तान के ख्वाजा का आलम क्या होगा। इस बार का जब ये आलम है तो उस बार का आलम ख्वाजा गरीब नवाज। अब एक वाक़या और पेश करूं इंशाअल्लाह, हो गया होगा, लेकिन मेरे दोस्तों और मिल्लत के नौजवानों, बात जब आ गई है तो 2-3 मिनट में एक बात और मैं अर्ज कर दूं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के एक मानने वाले बंगाल की सरजमीन जनाबे हलचल सीवानी साहब बंगाल से तशरीफ लाए, बंगाल की सरजमीन पर थे, और जब बंगाल की सरजमीन पर थे तो दौर किसका था, अंग्रेज का था। अंग्रेज का दौर था, मुसलमान था, मुकम्मल ईमान वाला था, ख्वाजा का दीवाना था, गौसे पाक का चाहने वाला था, मुस्तफा का आशिक था, मुकम्मल ईमान वाला। अंग्रेज ने उसको अपने यहाँ नौकर बना करके रखा, और नौकरी में उसको ड्यूटी में क्या मिली, तो ड्यूटी में यह है कि रोजाना सुबह में अंग्रेज को चाय बना करके दे, चाय बना करके रोजाना देना है। अब रोजाना इस ड्यूटी पे मामूर हो गया, ये नमाज भी अदा करता था, कुरान की तिलावत भी करता, उसके बाद चाय बना करके अंग्रेज को देता। एक रोज आने में ताखीर हो गई, ये अंग्रेज जाकर सोचा कि देखे नौजवान सोया हुआ है या जगा हुआ है। आगे जाकर के देखता है तो क्या देखता है, नौजवान अपने मुकद्दस किताब कुरान की तिलावत कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। नौजवान को देखा कुरान पढ़ रहा है, अंग्रेज गुस्से में आ गया, कहा क्या कर रहा है नौजवान, कहा कि अपने रब के पवित्र किताब कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा हूं। कहा कुरान पढ़ रहे हो, कौन सी किताब, कैसी किताब जिसकी तिलावत कर रहे हो। कहा रब ने हमारे महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे जिस चीज को, जिस किताब को नाजिल किया है वही किताब कुरान मुकद्दस, और दुनिया की अजीम किताब उसकी तिलावत कर रहा हूँ। कहा कि इसको मत पढ़ो, पहले हमको चाय बना करके दो। कहा इसी में नौकरी हमको नहीं चाहिए, जो नौकरी हमें मजहब से हटा दे वैसी दौलत हमें नहीं चाहिए, जो दौलत मुझे मजहब से हटा दे। कहा कि तुम्हारे किताब में इतना पावर है, कहा तो मेरे मुकद्दस किताब के पावर को तुम क्या समझोगे। तुम तो अंग्रेज ने कहा कि ऐसा करो कि हम लोग तारीख मुकर्रर करते हैं और तुम्हारे पवित्र किताब को और हमारी किताब को आग में डाली जाए, और जो किताब जल जाए वो किताब गलत है, जो बच जाए वो सही है। ये मुसलमान था, डरने वाला नहीं था, नबी का दीवाना था, ख्वाजा का शैदाई था। कहा कि मैं डरने वाला
वाला नहीं हो, तारीख मुतय्यन कर लो। कहा कब की? कहा कल की तारीख मुतय्यन करो। कल की तारीख मुतय्यन हो गई। बंगाल में ऐलान कर दिया गया कि कल आग में मुसलमानों के पवित्र किताब कुरान को और हमारी किताब को आग में रखा जाएगा। और उस नज़ारा को देखने के लिए आप सारे लोग तशरीफ लाए। जो किताब जल जाए वो किताब गलत है, जो बच जाए वो सही है। मेरे दोस्तों, ये तो ऐलान हो गया, लेकिन रात में अंग्रेज क्या किया? अपने किताब के हर पन्ने पर केमिकल लगाना शुरू किया। हर पन्ना पर केमिकल लगाया ताकि आग में डालने के बाद ये जले नहीं, बच जाए मेरी किताब। लेकिन ये तो अंग्रेज का तरीका था। ये मुसलमान नौजवान मुकम्मल ईमान वाला, इसका तरीका क्या था? रात के सन्नाटे में उठा है, वज़ू किया है, 2 रकात रब की बारगाह में अदा किया और दुआ के लिए हाथ उठा लिया। ए रब्बुल आलमीन, ये अंग्रेज से चैलेंज हो गया है। हमारे पास इतनी ताकत कहाँ कि मैं तेरे मुकद्दस किताब कुरान की हिफाजत कर सकूं। ए मौला, जिस तरीके से तूने खाने काबा की मुहाफिजत किया था, मौला उसी तरीके से अपने मुकद्दस किताब कुरान की हिफाजत फरमा ले। रो रो करके दुआ किया, रो रो करके दुआ किया है, रो रो करके दुआ किया। ये दुआ रब्बे कदीर ने कबूल फरमा लिया। फजर की अजान हुई, नौजवान नमाज अदा किया, कुरान की तिलावत किया, कुरान को सीने से लगा करके आग के अंगारे के करीब चला गया। अंग्रेज भी आया हुआ है, बंगाल के लोग भी आए हुए हैं नज़ारा को देखने के लिए। अब मुसलमान एक सवाल अंग्रेज से करता है, ए अंग्रेज, हम पूरी जितने दिन तुम्हारे यहाँ मैंने नौकरी की, कभी मैंने कोई सवाल नहीं किया, कभी कोई चीज तुझसे तलब नहीं किया। आज एक सवाल करता हूँ, क्या तुम मानोगे? अंग्रेज सोचा कोई बचने की तदबीर कहेगा कि बताओ, तो कहा कि हाँ मैं मानूंगा। लेकिन ये मुसलमान कहता है कि आए अंग्रेज, हमारे दिल में ये ख्वाहिश है कि आज किताब के साथ साथ किताब का मानने वाला भी आग में जाए, किताब के साथ साथ किताब का मानने वाला भी आग में जाए। इतना सुनना था, अंग्रेज के तलवे के नीचे से जमीन खिसक गई। और जब देखा नौजवान ने अंग्रेज पीछे हटा, आओ देखा न था, ये मुसलमान मुकद्दस कुरान को सीने से लगा करके आग के अंगारे में छलांग लगा दिया है। आधे घंटे तक आग के अंगारे में रहा। आग के अंगारे के अंदर से भीनी भीनी कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। और जब आधे घंटे के बाद बाहर निकला है और आदमी दौड़ कर जा रहा है, कोई उसके हाथ को देख रहा है, कोई पैर को देख रहा है, कोई सर को देख रहा है, कोई उसके मुकद्दस किताब को देख रहा है। हर आदमी की नजर हर चीज पर है। लेकिन मुसलमान बबांगे तो हल ये ऐलान कर रहा था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी, अभी तो करबला का आखिरी मैदान। ब्रादरान मिल्लत इस्लामिया, ये ख्वाजा गरीब नवाज के जब गुलाम और दीवाने का ये आलम है, तो ख्वाजा गरीब नवाज का आलम क्या होगा? ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद का आलम क्या होगा? उनके वालिदैन करीमैन का आलम क्या होगा? गौसे पाक का आलम क्या होगा? और जब इन लोगों का ये आलम है, तो रसूल पाक का आलम क्या होगा? जब रसूल पाक का आलम क्या होगा? इस बार का जब ये आलम, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, मैं आज सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से पैगाम देना चाहता हूँ, और पैगाम यही है कि सबसे पहले अपने ईमान को संभालो, अकीदे को संभालो, और साथ साथ नमाज की पाबंदी और कुरान की तिलावत कीजिए। दूसरों के मिशन पर अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश कीजिए। अगर गुजार लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कदीर हमारी जिंदगी में दुनिया में भी कामयाबी
عطا فرما دے گا اور مرنے کے بعد میدان قیامت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی چند جملے تھے جو میں نے بطور تبرکن اپنے آپ کو نصیحت سیکھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اگر کہنے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہوگی، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، آپ بھی توبہ کریں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سارا مجمع مل کر کے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گفتگو ختم کیا اور مدح باقی ہے۔ سفینہ چاہیے اس بیر بے قرار کے لیے۔ السلام